परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़मार श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दार श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देवेर श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवारेर प्रति प्रत्येकेर चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। आज के आमी आलोचना करब परम पूज्यपाद श्री श्री दादा एकबार ऋत्विक सम्मेलने खूब एक दुःखेर घटना बोलेछिलेन एवं ओई सम्मेलने परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव तखन बाबाई दादा छिलेन तिनिओ आरेकटी घटना बोलेछिलेन। सेई घटना दुटी खूबई खूबई मर्मस्पर्शी। सेई घटना दुटोई आमी एखन आलोचना करब, आपनारा शुनबेन। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोलछेन, तिनि खूब भावविह्वल कण्ठेई बोलछेन, ठाकुरेर चरणे समस्त बैपरीत्येर समावेश, सत् असत् भालो मंद सब तार चरणे आछे। तिनि काउके फेलेन ना। आमी तार सन्तान, आमिओ काउके फेलते पारी ना, सबार जन्य आमिओ दायबद्ध बोले तिनि खूब एकटा दुःखेर घटना बोललेन। एकबार बाबा अर्थात श्री श्री बड़दा ठाकुर बाड़ी थेके भीषण ज्वर ओ पेटे व्यथा निये बाड़ी फेरेन। पेटे भीषण व्यथा। आमादेर बाड़ीते एकजन डाक्तार थाकतो। खबर पाठालाम बाबा खूब असुस्थ, शिगगिर आसुन। सेई डाक्तार खबर पाठालो आमी असुस्थ, जेते पारछि ना। आर एक डाक्तार आश्रमबासी, तार काछे गाड़ी पाठालाम। से बोललो आमार हाई ब्लाड प्रेसार, जेते पारबो ना। कि अवस्था देखुन, केउ आसते पारबे ना। तखन बोललाम आमी ओषुध देबो, खाबे? बाबा बोललेन तुई दिबि, दे। आमी ओषुध दिलाम, बाबा खेलेन, सुस्थ हलेन। तो सेई दिन आमार खूब दुःख हयेछिलो। एत बड़ प्रतिष्ठान, तार जे माथा, तार शरीर खराब होले निजेर शरीर खराबके अवहेला करे देखते जाय ना, ये किरकम कथा। आज आमार छेलेदेर दौलते एखन एखाने ठाकुर बाड़ीते एक डजनेर बेशी स्पेशालिस्ट डाक्तार बसे आछे, जे कोनो समय पावा जाबे। पड़ार गरज आसे किसेर थेके? भालोबासा थेकेई ता आसे। आमरा भालोबासा निये चलबो, भालोबासार साधना करब। आमी जदि ठाकुरके भालोबासी आर काउके भालो ना बासी ताहले ठाकुरके भालोबासिनी। भालोबासेन, निजेर दायित्व परिपालन करेन, जेखाने जे जा किछु आछे सुंदर करे गड़े तोलेन। प्रतिदिन जे बंधु संग्रह ना करे तार बंधु थाके ना। आमार चला एमन हबे आमी जार साथे कथा बोली सेई बंधु हये जाय। शत्रुतार चर्चा करले शत्रु हबे, बंधुत्वेर करले बंधु हबे। दायित्वबोध निये जार जन्य जा करणीय करते करते चलेन। केउ जदि ना करे आमी करब, एई दायित्व निये जे करे ना से पाय ना। करते करते आमरा सेदिन सम्पूर्ण रूपे ठाकुरेर हये उठब। पृथिवी सेदिन स्वर्ग हबे। एखाने एकटा ठाकुरेर बाणीओ आमार मने पड़छे। तिनि बोलछेन, ईश्वर तोरे बासेन भालो, ताते तोर कि? तुई जदि ना बासिस भालो, भस्मे ढालागि। ताई तिनि आमादेर सब समय भालोबासेन, आमादेर भालोर जन्य कत चिंता करेन, कत दिन रात जेगे तिनि आमादेर जन्य कत कि करेन। आर आमरा ताके भालोबासते पारिनि, ताई तो तार पेट व्यथाओ आमरा जेते पारिनि। ताई आमादेर भालोबासाई उचित, भालोबासाई एकदिन এই পৃথিবীকে স্বর্গ করবে। আবার ওই ঋত্বিক সম্মেলনে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা অর্থাৎ বর্তমান আচার্যদেব তিনি আরেকটা গল্প বললেন। তিনি বলছেন সেবার জুন মাসে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। সেখানে থাকাকালীন এক দুপুরে আমার এক বন্ধুর ফোন এলো, অর্থাৎ আচার্যদেব বলছেন তার বন্ধুর ফোন এসছে। বন্ধুটি বলল ওর পরিচিত এক ভদ্রলোক ভীষণ বিপদে পড়েছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দুপুরে যখন খেতে যাব তখন ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। তার যাজকের পাঞ্জা আছে। দেখা হতেই অশ্রু সজল হয়ে বললেন ছেলেকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছি। ঘটনা হলো কিছুদিন আগে পাড়ার কিছু ছোকরার সাথে ওনার ছেলের ঝামেলা হয়। তারপর সেই ঝামেলা আপোষে মিটেও যায়। মিটে যাওয়ার 2-3 মাস পর যাদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল তারা এসে বলল ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে সিনেমায় যাবে, খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ ফুর্তি করবে। আনন্দ করার নাম করে ওই ছেলেটির পানীয়তে ওরা বিষ প্রয়োগ করে দেয়। তো সেই বিষ পানীয় খেয়ে ছেলেটার যায় রয় অবস্থা।
ছেলেটিকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলো, সে আইসিইউতে ভর্তি। তার আত্মীয় স্বজনরা সবাই ছুটে এসেছে, একেবারে কোমায় চলে গেছে। এই অবস্থায় ভদ্রলোক আমার কাছে এসে কাঁদছেন, অর্থাৎ পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের কাছে। তিনি বলছেন গল্পটা আর কি। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ছেলে কি ইষ্টভীতি করতো? ভদ্রলোক বললেন, ছেলে নিয়মিত ইষ্টভীতিও করতো, হস্তনীয় করতো। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এই অবস্থায় কি সে ইষ্টভীতি করতে পেরেছে? ভদ্রলোক বললেন, ওর মা ছেলের হাতে অর্ঘ্য দিয়ে মা মন্ত্র উচ্চারণ করে ইষ্টভীতি করে তুলে রেখেছে। আমি বললাম, তাহলে বাড়ি যান, নার্সিংহোমে যান, আর মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন, কিন্তু ঠাকুরের কাছে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন না। শুধু বলবেন, ঠাকুর, আমি বাবা হয়ে ছেলের জন্য যা করার করেছি, এখন ছেলের মঙ্গলের জন্য তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো। ভদ্রলোক তখনও খুব কাঁদছেন। তখন আমি বললাম, আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে নিশ্চিন্ত মনে চলে যান, ঠাকুরের কাছে ওর জন্য শুধু মঙ্গল প্রার্থনা করেন। ওর যদি বাঁচার হয় তাহলে বাঁচবে, ডাক্তার তো বলেই দিয়েছে বাঁচার আশা নেই। বিকালবেলায় ওই ভদ্রলোক তখন ফোন করে জানাচ্ছেন, ছেলেটি বিছানায় উঠে বসেছে এবং উঠে বসেই মাকে বলছে, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও। তখন ওই সম্মেলন স্থলটি তখন সহস্র সহস্র করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। করতালি থামার পর আচার্যদেব আবার বলছেন, ঠাকুরের কাছে ঠিকমতো প্রার্থনা জানালে, নিজের জন্য কিছু না চাইলে মঞ্জুর হয়। তিনি বলছেন যে আমরা প্রার্থনা করতে জানি না, তাই তিনি আমাদের প্রার্থনা করা শিখিয়ে দিলেন। তিনি আরও বলছেন যে ছোটোবেলায় আমার প্রশ্ন ছিল, ঠাকুর কি বলতে চেয়েছেন, আমাদেরই বা কী করতে হবে? প্রশ্ন মনের মধ্যেই রয়ে গেছিল। একদিন বাবাকে বলতে শুনলাম, অর্থাৎ পূজ্যপাদ দাদার কথা বলছেন, বাবাকে বলতে শুনলাম, ঠাকুর যত কথা বলেছেন সব কিছুর মূলে একটাই কথা, বাঁচো আর বাঁচাও। তার সঙ্গ করে জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারি। তিনি খেলার ছলে কত বড় বড় প্রশ্নের মীমাংসা লহমায় করে দিয়ে বলছেন, এখানে এক পণ্ডিত এসেছিলেন, শরীর খারাপ হওয়ায় বেশ কয়েকদিন আশ্রমে থাকতে হয়েছিল। যাবার সময় বলে গেলেন, ছোটোকালে জ্বর জ্বালা হলে মায়ের কোলে মাথা রেখে শুতাম। এই কদিন শ্রী শ্রী দাদা যে রকম পরিচর্যা করলেন, আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। এখন আমার বয়স 70-এর উপর, এমন পরিচর্যা আর কোথাও পাইনি। তিনি বললেন, ঠাকুরবাড়িতে এই রকমই ভালোবাসা, শুধু তারা ভালোবাসেন। আমাদের মা যেমন আমাদের ভালোবাসেন, সব আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করেন, আমাদের শুধু ভালোই চান, তারাও তাই চান। তাই আমাদেরও উচিত হবে সবসময় তাদের আদেশ নির্দেশগুলো পালন করে চলা। সেইভাবে চললে আমরাও ভালো থাকব, আমরা ভালো থাকলে তিনি খুশি হবেন। এইভাবে কত রকমের গল্প বলে, গল্পের ছলে আমাদের কত শিক্ষা যে তারা দেন তা বলা যায় না। তারাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক। তাই তিনি দেওঘরে বসেও ভারত তথা দেশের বাইরে সৎসঙ্গের বৃদ্ধি তৎপর কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তার দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন। তাই অগণিত মানুষ তার সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে জীবনের রসদ সংগ্রহ করে, তার আশীর্বাদ গ্রহণ করে জীবনের চরম সংকট মুহূর্তে ও মানুষ তার কাছে সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করে তিনি মন দিয়ে সব শোনেন, সমাধানও দেন। তাই হাজার হাজার মানুষ তার দরবারে উপস্থিত হয়, আর তিনি নিরলসভাবে পরম দরদে আমাদের সমূহ দুঃখ যন্ত্রণা নিরসন করে চলেছেন। আমরা প্রত্যেকে ভাগ্যবান যে আমরা তাকে পেয়েছি। তাই তার আদেশ নির্দেশ পালন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এই বলে আজকে এইখানে আমি আমার কথা শেষ করছি। জয় গুরু সবাইকে।